गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये भिडियो रे दशम श्रेणी जीव विज्ञान रेचन विषय को पढ़ा। आमे प्रतिदिन खाद्य कौन पाई खाई था? शक्ति पाइबा खाई था। किंतु खाद्य शक्ति तैयारी हेबा बेले शरीर भितर किछि अनावश्यक और क्षतिकारक वर्ज्य पदार्थ मध्य सृष्टि हो जाए। वर्ज्य पदार्थ जेपरिक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यही वर्ज्य पदार्थ गुड़िक जदि शरीर भितर जमी रही जाती तेबे ताहा आम शरीर को क्षति पहुँचाइब। ताहले शरीर कौन करिब? शरीर ए वर्ज्य पदार्थ गुड़ी को बाहर करदेव। शरीर चयापचय क्रिया रे सृष्टि हेउथबा अनावश्यक और क्षतिकारक वर्ज्य पदार्थ को बाहर करने प्रक्रिया को रेचन बा एक्सक्रीशन कहुए। रेचन केवल वर्ज्य पदार्थ को ही बाहर करे कि? रेचन वर्ज्य पदार्थ को बाहर करने सहित शरीर रे जल और धातव लवणर संतुलन मध्य बजाय रखि थाए और कोषरे हेउथबा विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रखे और शरीर को मध्य सुस्थ रखि थाए। चलो जानिबा एमोनिया किपरि सृष्टि हुए। आमे प्रतिदिन खाद्य खाउछु। खाद्य रे थिबा प्रोटीन हजम होई एमिनो एसिड रे परिणत हो जाए। एही एमिनो एसिड चयापचय समय रे एक वर्ज्य पदार्थ सृष्टि होई थाए जहार नाम होछि एमोनिया। ताहले एमोनिया गोटे केमितिया पदार्थ? एमोनिया गोटे गैसीय पदार्थ और यह जल रे अत्यधिक द्रवणीय। किंतु यही द्रवीभूत एमोनिया आम शरीर पे अत्यंत क्षतिकारक। जदि यह शरीर रे जमी रहे तेबे कोष गुड़ी को यह क्षति पहुंचाई पारे। ताहले जलचर प्राणी माने कौन करती? माछ परी जलचर प्राणी माने तांको चारि पाखरे थिबा पानी को व्यवहार करी एमोनिया को सीधासलख विसरण प्रक्रिया द्वारा पानी को बाहर कर दे थांते। ताहले विसरण क्या कहे? विसरण होउची अधिक सांद्रता थिबा स्थान रु कम सांद्रता थिबा स्थान को कणिका मानकर गति। ताहले एठारे विसरण किपरि होउची? जलचर प्राणी शरीर रे एमोनियार परिमाण अधिक थाए किंतु बाहर पानी रे एमोनियार परिमाण कम थाए। सेथिपई एमोनिया निजे निजे शरीर रु पानी को बाहरी जाइए। स्थलचर प्राणी मानक पई एई एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा बाहर करने संभव होई न थाए। सेथिपई सेमाने एई विषाक्त एमोनिया को कम क्षतिकारक यूरिया किंबा यूरिक एसिड रे परिणत करी शरीर रु बाहर करिथांती। ताहले को प्राणी माने तांको शरीर रु एमोनिया को सीधासलख भाव में बाहर करि पारंती? चलो तार किछि उदाहरण जानिबा। अधिकांश अस्थियुक्त माछ, चिंगुड़ी, कंकड़ा, स्क्विड, ऑक्टोपस, स्टारफिश एमोनिया बहुत विषाक्त होइथिबारु मनुष्य एहाको सीधासलख भाव में बाहर करि पारे नाही। ताहाकू यूरिया रे परिणत करि दैथाय। तापरे ताहा आम शरीर रु बाहर को बाहरी जाइए। ताहले यूरिया को को माने त्याग करिथांती? मनुष्य, स्तन्यपायी प्राणी, बेंग, शार्क माछ, रेब माछ ए माने सब यूरिया को त्याग करिथांती। यूरिक एसिड को बाहर करने पे बहुत कम परिमाण रे जल आवश्यक होता है। सेथिपई एही प्रकार रेचन जल संचय करिवारे साहाय्य करिथाय। एहार उदाहरण पक्षी, सरीसृप, पतंग, स्नेल बा गेंडा, शामुका आ कीट पतंग एमाने सब यूरिक एसिड त्याग करिथांते। प्राणी मानक शरीर रे यूरिया किपरि भाबरे सृष्टि होइथे? यकृत बा लिभर रे एमोनिया अंगारक आम्ल सह मिसी यूरिया रे परिणत होइथे। जेहेतु यूरिया एमोनिया तुलन रे कम क्षतिकारक शरीर एहाकु सहजरे परिचालना करि पारिथाय। आउ एमोनियार संकेत NH2CONH2। तापरे एही यूरिया रक्त सह मिसी ब्रुकक को जाई पहुंचे। ब्रुकक रक्त को छाणी यूरिया को अलगा करि दिए। आउ ए यूरिया जल रे द्रवीभूत होई मूत्र सह शरीर रु बाहर को बाहरी जाइथे। चलो एबे यूरिक एसिड किपरि सृष्टि हुए से विषय जानिबा। पतंग, पक्षी और सरीसृप मानक शरीर रे एमोनिया रु यूरिक एसिड तैयारी हो जाइथे। आम मनीष शरीर रे लिभर एमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट कर देथे। आउ सेई भली पतंग, पक्षी, सरीसृप मानक शरीर रे लिभर एमोनिया को यूरिक एसिड रे परिणत कर देथे। आउ ए यूरिक एसिड टी जल रे प्राय अद्रवणीय। तेणु मूत्र तैयारी परे यूरिक एसिड टी सहजरे अलगा हो जाए। और जहाँ भी अवशिष्ट जल रहीगला ताहा रक्त रे पुणी थरे शोषित हो जाइथे। एहा जगु पतंग, पक्षी और सरीसृप मानक शरीर रे जल कम क्षय होइथे।
ତାପରେ ଏଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟି ମଳ ସହ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ସେମାନେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ନଥାଏ। ପ୍ରାଣୀର ଗଠନ ଓ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରିକି ଏମିବା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଓ ସଂକୋଚିକି ଧ୍ୱନି ଯାହାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ରେଚନ ବା ଏକ୍ସକ୍ରିସନ ହେଇଥାଏ। ସ୍ପଞ୍ଜ ଓ ହାଇଡ୍ରାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଚେପ୍ଟାକୁର୍ମୀ ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଅର୍ମସ୍ ମାନଙ୍କର ଶିଖାକୋଷ ବା ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ସ ଥାଏ। ଜିଆ ଓ ଜୋକ ଭଳି ଆନେଲିଡା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଫ୍ରିଡିଆ ଥାଏ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଥାଏ। ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଡନୀ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ। ଯେପରିକି ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଡନୀ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ କରିଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଚାଲ ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କରିନଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ 4ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୃକକ୍, ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ମୂତ୍ରାଶୟ ଓ ମୂତ୍ରନଳୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି 2ଟି ବୃକକ୍ ବା 2ଟି କିଡନୀ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ଛାଣି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ବା ୟୁରେଟର ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରରେ ୟୁରିନଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତାପରେ ମୂତ୍ରନଳୀ ବା ୟୁରେଥ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଏହା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 2ଟି ବୃକକ୍ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉଦର ଗହ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟଛଦା ତଳେ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ବୃକକ୍ର ଆକୃତି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ମଣିଷର ବୃକକ୍ର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ମୋଟେଇ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଏକ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ସେହି ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ହାଇଲମ୍ ହେଉଛି ବୃକକ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର। ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବୃକୀୟ ଧମନୀ ବୃକକ୍କୁ ରକ୍ତ ଆଣିଥାଏ। ବୃକୀୟ ଶିରା ଛଣା ହୋଇଥିବା ରକ୍ତକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ବୃକକ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂତ୍ରକୁ ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ବୃକକ୍ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ବୃକକ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ନେଫ୍ରନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ରକ୍ତକୁ ଛାଣି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରି ମୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବୃକକ୍ର ଗଠନମୂଳକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ଏକକ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କପ୍ ଆକୃତିର ଗଠନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କପ୍ ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ନାମ ୱିଲିୟମ ବାୟୋମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲ ନେଫ୍ରନ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହାକି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଏହା ରକ୍ତକୁ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିଥାଏ। ସେଠାରେ ଏହା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶିକ ରକ୍ତନଳୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଗଠନ ପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି କୌଶିକ ନଳୀମାନଙ୍କର ଗୁଚ୍ଛକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଯାହାକି ଇଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଅଲ, ଛଣା ହୋଇଥିବା ରକ୍ତକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଛଣା। ଏଠାରେ ରକ୍ତରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଛୋଟ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ଛାଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରିନାଲ କର୍ପସଲ କ'ଣ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଏବଂ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଏକାଠି ମିଶିଲେ ରିନାଲ କର୍ପସଲ ବା ମାଲପିଜିଆନ୍ ବଡି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନେଫ୍ରନ୍ରେ ରକ୍ତ ଛାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତ ଛାଣି ହୋଇ ମୂତ୍ର ବା ୟୁରିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ୟୁରିନ୍ ନେଫ୍ରନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନଳିକା ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳୀୟ ପୁନର୍ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂତ୍ର କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ୟୁରେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ ଆଉ ଶେଷରେ ୟୁରେଥ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ର ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଚାଲ ଜାଣିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ।
ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସକୁ ଆସିଥାଏ ସେଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଲବଣ, ୟୁରିଆ ପରି ଛୋଟ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍କୀୟ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଯେପରିକି ଆରବିସି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟିନ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ରକ୍ତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ରକ୍ତକୁ ଛାଣି ଛୋଟ ଉପାଦାନକୁ ବୃକ୍କୀୟ ନଳିକାକୁ ପଠାଇବା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ, କ୍ଲୋରିନ, ଜଳ, ଏମିନୋ ଏସିଡ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, କ୍ରିଏଟିନାଇନ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, ପ୍ରୋଟିନ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିକିଲ ଏହି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଏହି ରକ୍ତ ଛଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଯେପରିକି କ୍ଲୋରିନ, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ, ଏମିନୋ ଏସିଡ, ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, କ୍ରିଏଟିନାଇନ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରୁ ବାହାରି ବାୟୋମ୍ୟାନ କ୍ୟାପସୁଲରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣିକା ଯେପରିକି ବ୍ଲଡ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ପାର୍ଟିକିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରୁ ବାୟୋମ୍ୟାନ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭ୍ୟୁଲେଟେଡ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପିସିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହେନଲେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭ୍ୟୁଲେଟେଡ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଡିସିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସବୁ ପାର୍ଟିକିଲ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପିସିଟିରେ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଡିସିଟିରେ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୁନର୍ଶୋଷଣ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛାଣି ହେବା ପରେ କେବଳ ବଜ୍ରା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଏସିଡ ପରି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍କୀୟ ନଳିକାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ବୃକ୍କୀୟ ନଳିକାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳିକାକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ଶୋଷଣ ବା ରିଆବଜର୍ପସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରେ ଏହି କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ବୃକ୍କୀୟ ଶିରା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରିନାଲ ଭେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ବୃକ୍କୀୟ ଶିରାକୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୂତ୍ରରେ କୋଉ କୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ମୂତ୍ରରେ ଜଳ, ୟୁରିଆ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ରିଏଟିନିନ, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଏବଂ ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ମୂତ୍ର ବା ୟୁରିନର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରୋକମ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂତ୍ର ଈଷତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ୟୁରୋକ୍ରୋମଟି କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ? ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଯୋଉଗୁଡାକି ଆରବିସି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ୟୁରୋକ୍ରୋମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ୟୁରୋକ୍ରୋମଟି କିଡନୀ ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ର ସହ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗକୁ ହଳଦିଆ କରିଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ୟୁରିନରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ପ୍ରୋଟିନ କିମ୍ବା ରକ୍ତ କଣିକା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୂତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଛାଣିବା ଆଉ ମୂତ୍ର ତିଆରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ବୃକକର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାମ ରହିଛି। ଚାଲ ଏବେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ବୃକକ୍ ଶରୀରର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଜଳର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତ ବୃକକର ଏସିଡ ଓ ବେସର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖି ରକ୍ତର ପିଏଚକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କିଡନୀରେ ଏରିଥ୍ରୋପଏଟିନ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହରମୋନଟି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଆରବିସିର ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କରିବା ସହିତ ବୃକକ୍ ଶରୀରର ଅନ୍ତର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଭିତର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୃକକ୍ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପରିସ୍ରବଣ ବା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ, ପୁନଃଶୋଷଣ ବା ରିଆବଜର୍ପସନ, କ୍ଷରଣ ବା ସିକ୍ରିସନ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ବା ଏକ୍ସକ୍ରିସନ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁଛେ କେବଳ ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ହେଉଛି ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ଚର୍ମରେ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବା ସ୍ୱେଟ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଝାଳ ସହ ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲ ଯକୃତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯକୃତରେ ପିତ୍ତରସ ବା ବାଇଲ ଜୁସ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଇଲ ଜୁସ୍ ସହ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଳ ସହ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯକୃତ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଟାମିନ,
ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣକଣା ବା ବାଇଲ ପିଗମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ବଡିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଔଷଧ ଆମ ବଡିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ଔଷଧକୁ ଆବଜର୍ବ କରି ନେଇଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ବି ମେଡିସିନ ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମ ବଡିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଟାମିନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ବଡିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜଳ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଠାରେ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ବୃକକ ବା କିଡନୀ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚୟାପଚୟ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାନିନ୍, ରେଜିନ୍, ଗମ୍, କ୍ଷୀର ବା ଲାଟେକ୍ସ, ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, କ୍ୱିନାଇନ୍ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ପରି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚୟାପଚୟର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଟାନିନ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଇର ଗଛର ଛାଲ, ଚା ପତ୍ର, ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ବହଡ଼ା ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଏହିସବୁ ଗଛର ଛାଲରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ପଶୁ ଚମଡ଼ାକୁ ଟ୍ୟାନିନ୍ କରି ମଜବୁତ ଚମଡ଼ା ବା ଲେଦର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାନିନ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାଳି ଓ ରଙ୍ଗ ତିଆରି, ଚାକୁ କଷା ସ୍ୱାଦ ଓ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପଶୁ ଚମଡ଼ାକୁ ଟ୍ୟାନିନ୍ କରି ମଜବୁତ ଚମଡ଼ା ବା ଲେଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ରେଜିନ୍ ବା ଝୁଣା, ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପାଇନ୍, ଦେବଦାରୁ, ସ୍ପ୍ରୁସ୍ ଆଉ ଶାଳ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗଛର ଛାଲରେ କ୍ଷତ ହେଲେ ଏହା ବାହାରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗଛକୁ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଜୀବାଣୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିରୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପରେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଶୁଖାଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, କାଠରେ ବାର୍ନିଶ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ରଙ୍ଗ ତିଆରିରେ, ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଅଠା ବା ଗ୍ଲୁ ତିଆରିରେ, କାଠ ଓ ଜୋତା ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଧୂପ ଓ ଅଗରବତୀ ତିଆରିରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ମେଡିସିନ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଗମ୍ ବି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ଏହା ଆକାସିଆ, ଗୁଆର, କରାୟା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଇଥାଉ। ଗଛର ଛାଲରେ କ୍ଷତ ହେଲେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ଆସେ। ଏହା ଶୁଖି ଗମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଠା ତିଆରିରେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସସ୍, ବେକେରୀ ଖାଦ୍ୟର ଘନତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଆଉ ବଟିକା ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି କସ୍ମେଟିକ ଜିନିଷ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କାଗଜକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଓ ପେଣ୍ଟିଂ କାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପକାଠି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଲାଟେକ୍ସ ବା କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ଧଳା ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏହା ଗଛକୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପ୍ରାକୃତିକ ରବର ତିଆରିରେ, ଟାୟାର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ବେଲୁନ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ସର୍ଜିକାଲ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, କ୍ୟାଥେଟର୍ସ ଆଉ ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ପାଣି ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାରର ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଇଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଜଳରୋଧୀ କପଡ଼ା ତିଆରିରେ, କେତେକ ରଙ୍ଗ ଆଉ କେତେକ କୋଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖ, କ୍ୱିନାଇନ୍ ହେଉଛି ସିନକୋନା ଗଛର ଛାଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲକାଲଏଡ୍। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ଚୟାପଚୟର ଏକ ଉପଫଳ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ବା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସିନକୋନା ଗଛର
ଛାଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଖାଯାଏ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ୱିନାଇନ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଜ୍ୱର କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେନ୍ କିଲର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେକ ଔଷଧରେ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟନିକ୍ ଭାବରେ ଭୋକ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନିକୋଟିନ୍ ହେଉଛି ତମାଖୁ ଗଛର ପତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲକାଲଏଡ୍। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚୟାପଚୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛକୁ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତମାଖୁ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ନିକୋଟିନ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଫସଲର କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଆହୁରି କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡକୁ ଦେଖ। ଟାଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗୁର, ତେନ୍ତୁଳି ଫଳରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅମ୍ଳ ଫଳକୁ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଚୟାପଚୟର ଏହା ଏକ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବେକିଂ ପାଉଡରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ କେକ୍ ଓ ପାଉରୁଟିକୁ ଫୁଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ସଫା କରିବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଟାନିନ୍, ରେଜିନ୍, ଗମ୍, ଲାଟେକ୍ସ, କ୍ୱିନାଇନ୍ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ପରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ମଣିଷର ଔଷଧ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ଉପକାର କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା କେବଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପରି କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାଲ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ତାର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି। ଉତ୍ସେଦନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ସେଦନ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। କୋଷର ରସଧାନୀ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରେ ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟେନିନ୍ ଓ ରେଜିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।